کے لال کی باری. سبحان اللہ. کیا ایسے ہی سبحان اللہ کہنا بنتا ہے؟ میں پھر کہوں اب آ گئی مصطفیٰ کی باری. اس طرح کرو گج کے جھوم کر سبحان اللہ کہنا. داؤد سے اللہ کہہ رہا ہے لا تتبع الہوا، اپنی ہوائے نفس سے اپنے وجود کو مت چلانا. مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں ما ینطق عن الہوا. اللہ فرمایا مصطفیٰ نطق بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے. نطق بھی اپنی مرضی. نطق علامہ نطق بھی مصطفیٰ کا اپنی مرضی سے نہیں ہے. اتنے بڑے مجمع میں کوئی بندہ نطق کا ترجمہ کرے گا؟ نہیں. اچھا نہیں کہنا ہوتا ہے جی. اور بیٹا کلام تو خود عربی کا لفظ ہے. لفظ کلام کلمہ یہ تو خود معنی کا محتاج ہو. نطق کی بات ہے کلام کی نہیں. قول نہیں کلام نہیں نطق. علمنا منطق الطیر. بہت ٹھنڈا سبحان اللہ ہے آپ لوگ. آپ کی بلا جانے آپ کس کے سامنے بیٹھے ہوئے. علمنا منطق نطق. پرندوں کا نطق سلیمان جانتے ہیں. Concentrate your mind please. Please concentrate. Attention please. نطق کی بات ہے. اللہ فرمائے مصطفیٰ نطق بھی اپنی مرضی سے نہیں. بیٹا ایک ہوتا ہے کلام. کلام کیا ہوتا ہے؟ 4 سال کی عمر میں بچہ پہلی دفعہ کہے بابا 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 ماما. یہ اس کا کلام شروع ہوا. ایک ہوتا ہے قول. علم حاصل کرنے کے بعد مسند پر آ کے جو بات کہی جائے یہ ہے اقوال ذری. اسے قول علم کے بعد معرفت کے بعد ایک مسند پر بیٹھ کے جو بات کی جائے اسے کہتے ہیں قول. 4 سال کی عمر میں جو پہلی دفعہ یار نہیں ضرورت ہے ٹھیک ہے میں خوش ہوں اس بات پہ. میں خود راضی ہوں اس بات پہ. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اتنے سے مجمع میں مجھے کیا ضرورت ہے مائک کی. آپ دیکھیں گے زور کس کا زیادہ ہے؟ دیکھیں گے قرآن سننے والے کا زور زیادہ ہے یا سنانے والے کا زیادہ ہے؟ سننے والے اور سنانے والے میں فرق ہے. اس نے سال بعد ایک دفعہ سننا ہوتا ہے اس نے ہر روز سنانا ہوتا ہے. جی میری طرف توجہ ہے آپ کی. کلام 4 سال کی عمر میں بابا کہنا شروع کیا ماما کہنا شروع کیا. یہاں سے کلام شروع ہوا. قول علم کی بلندی پر آ کے مسند پر بیٹھ کر جو بات کہی اسے قول کہتے ہیں. نطق کیا ہوتا ہے؟ بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس کے منہ سے جو اون نکلے اسے نطق کہتے ہیں. جس کے اس کے منہ علمنا منطق الطیر. پرندے کون سی لینگویج اور عبارت اور گرامر کے ساتھ گفتگو کرتے تھے وہ نطق کرتے ہیں. ان کا چون چون نطق ہے. اللہ نے فرمایا سنو وہ داؤد ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ جسم کو بھی میری مرضی سے چلانا. اب اسے کیا کہوں جس کا نطق بھی میری مرضی سے ہو رہا ہے. چلو جی اب حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. یہ پڑھنا چاہتا ہوں گھر جا کے انشاءاللہ پڑھوں گا نا. یہاں تھوڑی پڑھوں گا. یہ آپ کا ٹائم تو پہلے سے ختم ہو چکا ہے. اوپر سے آپ کو سبحان اللہ بڑا ملنا چاہتا ہے. جس حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں اسے مسلم نے نقل کیا پہلی جلد میں. مسلم کی پہلی جلد پر لکھا گیا اور 112 نمبر صفحہ پہ اسے نقل کرتے ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب انا اول الناس یشفع الجنہ. وہ میں ہی تو ہوں جو میدان محشر میں سب سے پہلے جنت کی سفارش کروں گا. اب میں کیا کروں مجھے یہاں سے ایک نیا موضوع مل گیا ہے.
حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ فقط میں ہوں جو جنت کی سفارش کروں گا. حضور نے فرمایا وہ میں پہلا ہوں جو جنت کی سفارش کروں گا. مجھے نہیں مزہ آیا آپ لوگوں کا. بیٹا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, پہلی جلد کے 112 نمبر صفحہ پہ حضرت انس روایت کر رہے ہیں, انا اول الناس یشفع فی الجنہ, وہ میں ہوں جو سب سے پہلے میں جنت کی سفارش کروں گا, میں پہلے کروں گا. یا رسول اللہ آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا آپ کو سمجھ اب بھی نہیں آئی, میں پہلے کروں گا, اب جتنے کریں گے وہ میرے بعد والے ہوں گے. کیا کہہ رہا ہوں میں اور کیا سمجھا رہا ہوں میں آپ کو؟ اس بات پہ آپ جتنی قرآن کی آیتیں کہیں خدا کی قسم میں پڑھنے کو تیار ہوں. کیا میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے سفارش میں کروں گا, بعد میں کرنے والے وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے. آقا تیرے بعد کون آئیں گے؟ فرمایا میرے بعد ہی تو غوث اعظم آئیں گے, اور میرے بعد ہی تو بابا فرید آئیں گے, تو تیرا مرشد آئے گا. جس کا مرشد آئے گا اس کے سبحان اللہ کہہ لو. اب مجھے بخاری شریف سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, دوسری جلد کی یہ حدیث ہے اور 971 نمبر صفحہ پہ یہ حدیث ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اب آپ کہو گے تو میں پڑھ دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قالا یخرج قوم من النار بشفاعت محمد فیدخلون الجنت ویسمون الجہنمین. نبی پاک نے فرمایا میری سفارش پہ اللہ پاک ایک قوم کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا, حالانکہ اللہ نے انہیں جہنمی بنا دیا ہوگا لیکن میرے کہنے پہ انہیں جنت مل جائے گی. اب میں کیا کروں, مجھے بخاری کی ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے. برا آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے, آپ مسلم اور بخاری کی حدیث مانتے ہیں, ہم نبی کی حدیث مانتے ہیں. مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے اور کسے کہا ہے, جسے سمجھ آ گئی ہے وہ تو سبحان اللہ. ہاں سرکار فرماتے ہیں, اچھا یار سبحان اللہ, میں جو حدیث پڑھنے جا رہا تھا وہ 1118 نمبر صفحے پہ تھی. سبحان اللہ. لیکن مجھے ایک طویل حدیث یاد آ رہی ہے جو 1108 نمبر صفحے پہ ہے. دوسری جلد ہے بخاری کی اور 1108 نمبر صفحے کی حدیث ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. تو بس آپ اجازت دیں یہ حدیث پڑھوں اور پھر تقریر ختم. زندگی نے موقع دیا, پھر آپ کے پاس آئیں گے تو پھر آپ سے آگے بات کریں گے. سب کچھ سدھار ہو گیا. بیٹا جو حدیث پاک تلاوت کر رہا ہوں یہ امام بخاری نے اس حدیث کو یعنی ارشاد فرماتے ہیں. اچھا ایک بات, اس حدیث کے پڑھنے سے پہلے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ہے, مسلم کی یہ حدیث ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھ کر اسے پڑھا. نبی پاک نے فرمایا میں نے نہ کہی ہوئی ہوں. بابا جی سن کے نا, میں نے نہ کہی ہوئی ہو اور کوئی کہے کہ یہ نبی پاک نے کہا وہ جہنمی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور اگلا مسئلہ سنو, سنانے والا بھی جہنمی ہو جائے گا اور سننے والے بھی جہنمی ہو جائے گا. معاذ اللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہر دفعہ توبہ کرو, اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے زندگی میں یاد رکھیں تو اپنے عالم دین کو وہیں روک کر کہیں جی آپ خود بھی توبہ کر لیں اور ہمیں بھی توبہ کروا لیں. آپ بھی اللہ کے فضل سے جہنمی ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نے وہ بات کی ہے جو نبی پاک نے نہیں فرمائی, اور جو سننے والے ہیں وہ بھی سارے جہنمی ہو گئے ہیں. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے, یہ ممبر پر بیٹھنا خالہ جی کا واڑا نہیں ہے, یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. اب میں حدیث شروع کروں. امام بخاری فرماتے ہیں نبی پاک نے ایک دن ارشاد فرمایا اور پھر ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا. ہاں جی, نبی پاک کا فرمانا تو سبحان اللہ ہی کہنا بنتا ہے.
जन्नत के मेन दरवाजे पे मोमिनों को रोक लिया जाएगा और हुजूर फरमाते हैं मोमिन परेशान हो जाएंगे। परेशानी के आलम में मोमिन एक दूसरे से कहेंगे अल्लाह की बारगाह में किसी सिफारिश को तलब करो, किसी सिफारिश को ढूंढो, किसी की सिफारिश को ढूंढो। तो या रसूलल्लाह फिर आपने फरमाया पूरी बनु आदम, पूरी इंसानियत इकट्ठी होकर जनाब आदम की बारगाह में आएगी और आदम की बारगाह में आके अर्ज करेंगे आप अबुल बशर हैं, आप अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, आपको तमाम वो नाम सिखाए गए थे, फसजदू, आपको सजदा। ये मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये जो नबी पाक ने इरशाद फरमाया मैं वही पढ़ रहा हूँ। आपको सजदा करवाया गया था, आपको तमाम अशिया के नाम थे, आपको जन्नत में ठहराया गया था। आप आगे बढ़ें और हम सब की सिफारिश करें। हजरत आदम उठ के खड़े होंगे और खुतबा देंगे। अब सुनो आदम का खुतबा। हजरत आदम फरमाएंगे मैं अबुल बशर हूँ, सुनो लोगों, मैं ही हूँ जिसे अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करवाया, मैं ही हूँ जिसे अल्लाह ने तमाम अशिया के नाम बताए, लेकिन एक बात सुनो, मैं वही हूँ जिसे अल्लाह ने कहा था उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिही शजरता, इसके करीब ना जाना। फिर मैं चला गया था, इसलिए तुम्हारी आज सिफारिश मैं नहीं करूंगा, सिफारिश तो वो करेगा जिसकी कॉल पे भी वो राजी है। जी ये लफ्ज़ कॉल पे राजी मैंने अपनी तरफ से कहा है क्योंकि ये कुरान की आयत है ना, सिफारिश वो करेगा जिसके कॉल पे वो राजी है। आदम फरमाएंगे तुम्हारी सिफारिश मैं नहीं करूंगा। नबी पाक ने फरमाया सारी मखलूक इकट्ठी होकर जनाब नूह के बारगाह में आएंगे और आगे कहेंगे आप आदम सानी है, आप आदम सानी है, आप रसूल अव्वल है, आप आदम सानी है, आप रसूल अव्वल है। परेशान तो नहीं बैठे बंदे, सानी है, आप रसूल अव्वल है, आपका बड़ा मकाम है, आप हमारी सिफारिश करेंगे। हजरत नूह का खुतबा सुनो। हजरत नूह फरमाएंगे सुनो लोगों, मैं आदम शानी हूं, मैंने कश्ती बनाई थी, मैंने ही लोगों को, लेकिन एक मकाम ऐसा आया था जब मैंने कहा था वो काल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलीदु इल्ला फाजिरन कफारा। मैंने कहा था अल्लाह एक बंदा दुनिया पे मत छोड़ना, एक भी काफिर दुनिया पे मत छोड़ना। तो मैंने बद्दुआ की थी, इसलिए तुम्हारी सिफारिश मैं नहीं करूंगा, सिफारिश तो वो करेगा जिसने दुश्मनों को भी दुआ दी। ये जुमला मेरी तरफ से था, ये जुमला मेरी तरफ से था क्योंकि अल्लाह पाक के नबी ने दुश्मनों को दुआएं दी है। नूह फरमाएंगे तुम्हारी सिफारिश मैं नहीं करूंगा, ये हदीस के लफ्ज है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, लोग आगे बढ़ के जनाब खलील की बारगाह में आके अर्ज करेंगे वस्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, आपका तो बहुत मकाम है, बहुत मकाम है आपका, अल्लाह के आप खलील हैं, आप जद्दुल अंबिया हैं, आप मेहरबानी फरमाएं, आप हमारी सिफारिश करें। हजरत इब्राहीम मसनद पर आके ऐलान करेंगे सुनो लोगों मैं एक खलीलुल्लाह हूं, लेकिन 3 मकाम ऐसे आए थे जहां पे मैंने कहा था कि ये मेरी बहन है जबकि वो मेरी बीवी थी। मैं ठीक था, मैंने कहा मुझे बुखार है, मैं ठीक था, मैंने कहा मुझे बुखार है, मैंने तोड़े थे फिर भी मैंने कहा आपको बड़े इस बड़े से पूछो, इस बड़े से पूछो, लिहाजा तुम्हारी सिफारिश मैं नहीं करूंगा, तुम्हारी सिफारिश के लिए कोई और है। सारे बंदे इकट्ठे होकर जनाब मूसा की बारगाह में आएंगे। पूरी इंसानियत जनाब मूसा से कहेगी आप अल्लाह की कलीम हो, अल्लाह आपसे बातें करता रहा है, आप हमारी सिफारिश करेंगे। हजरत मूसा उठ के कहेंगे सुनो मैंने जलाल में आके एक बंदे को कत्ल किया था, तुम्हारी सिफारिश मैं नहीं करूंगा, कोई और करेंगे। सारी मखलूक इकट्ठी होके जनाब ईसा की बारगाह में आएगी। आप अब्दुल्लाह हो, आप कलिमतुल्लाह हो, आप रसूलुल्लाह हो, आप मरियम के लाल हो, आप हमारी सिफारिश करो। हजरत ईसा उठ के कहेंगे लोगों आओ मैं ईसा इब्ने मरियम तुम्हें उस बारगाह में ले चलूं जो तमाम मखलूक की सिफारिश करने। आप थक गए हो, मैं हदीस आगे नहीं पढ़ने। दो बारूद और खूबसूरत चेहरे नींद कर रहे हैं इस वक्त, उन्हें इतना मजा आया कि नींद आ चुकी है। हक बनता है जिसको सुरूर आ जाए उसका सोना बनता है, लेकिन मुझे दुख है उसके सोने का। सुभान अल्लाह कह के जगाओ ना जगह। सारी मखलूक को लेकर बारगाह रिसालत में आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं अब्बा उस वक्त मैं उठूंगा,
یا رسول اللہ پھر فرمایا میں اللہ کو دیکھوں گا. میں پوری طالب علم اللہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی زیارت کروں گا. میں آگے نہیں جانے والا. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی زیارت کروں گا. میں اللہ کی زیارت کر کے سجدے میں سر رکھوں گا. جب میں سجدہ کروں گا تو آواز قدرت آئے گی محبوب آپ سر اٹھائیں, آپ جو کہیں گے وہ مانا جائے گا. آپ سفارش کریں قبول کیا جائے گا. آپ طلب کریں عطا کیا جائے گا. آپ سر اٹھائیں آپ کی بات مانی جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا. حضرت فرماتے ہم دیکھ رہے تھے محبوب کا چہرہ. حضور فرماتے میں سر اٹھاؤں گا, سر اٹھاتے ہی میں اللہ کی حمد بیان کروں گا. اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد میں اپنی نعت بیان کروں, میں اپنی عظمت بیان کروں گا. یہ بیان کرنے کے بعد پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا تیری جہنم میں وہ کچھ بندے ہیں. اللہ فرمائے گا محبوب آپ جہنم کے پاس چلے جائیں اور یہ حد ہے, حد, اس حد سے زیادہ نہیں, اس حد تک بندے نکال کر لے آئیں اور انہیں جنت میں داخل فرما دیں. میں جلدی سے جہنم کے قریب جاؤں گا اور وہاں وہ بندے جتنے اللہ نے کہا ہوگا اتنے بندوں کو جہنم میں سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر کے نا واپس آ کے نا پھر سجدہ کروں. اللہ پھر فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ, جو کہو گے مانا جائے گا, سفارش کرو قبول کی جائے گی, آج مانگو عطا کیا جائے گا. سرکار فرماتے میں پھر اٹھ کے اللہ کی حمد بیان کروں گا, میں پھر اٹھ کے اپنی نعت بیان کروں گا. اس کے بعد میں کہوں گا اللہ تیری جہنم میں وہ نہ کچھ. اللہ فرمائے گا محبوب اتنے بندے ہیں, اتنی حد تک آپ جہنم کے پاس چلے جائیں, انہیں نکال لیں اور جنت میں داخل کریں. میں جلدی سے جہنم کے پاس جا کے نا وہاں سے وہ بندے نکال کر جنت میں داخل کر کے نا میں واپس آ کے نا پھر سجدہ کروں. میں پھر سجدہ کر لوں گا. بخاری لکھتے ہیں سرکار نے فرمایا دوبارہ آواز آئے گی محبوب سر اٹھاؤ, جو کہو گے مانا جائے گا, جس کی سفارش کرو گے تسلیم کی جائے گی اور جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا. میں دوبارہ سر اٹھا کے اللہ کی حمد بیان کروں گا, اپنی نعت بیان کروں گا. اس کے بعد میں کہوں گا مولا وہ جہنم میں نا وہ کچھ بندے ہیں. اللہ فرمائے گا محبوب اب جاؤ جہنم کے پاس, ان بندوں کو لے آؤ اور جنت میں داخل کرو. محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ اب جب میں جہنم کے پاس جاؤں گا تو اس کے بعد میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ اس کے بعد کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں جسے میں نے جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کرنا ہے. اب صرف وہ بندے جہنم میں رہ جائیں گے جسے اللہ نے کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالنا. مجھے جتنے بندے چاہیے میں سارے ہی لے کر آ جاؤں. نہیں نہیں نہیں, یہ حدیث ختم نہیں ہوئی بیٹا, یہ حدیث ختم نہیں ہوئی. اس حدیث کے بعد نبی پاک نے ایک آیت پڑھی. حضور نے ایک آیت پڑھی اس حدیث کے بعد. سرکار نے فرمایا عطا این یبعثک ربک مقاما محمودا. بس یہ آیت پڑھ اور حدیث ختم ہو گئی, بیان ختم ہو گیا. دوبارہ سنو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مزہ نہیں آ رہا؟ اب یہ آیت درمیان میں سے پڑھی گئی. اب میرا دل کرتا ہے میں اسے ساری کو پڑھ لوں. جی ساری پڑھ لوں نا. یہ دیکھیں سارے بندے, یہ میں نے نکال لی ہے. یہ سورہ اسراء ہے, 17 نمبر سورہ ہے. اور بس اس آیت کو سن لو اور مجھے اجازت دو. موقع زندگی نے پھر کبھی دیا تو آپ سے بات کریں گے. آج اتنا ہی بیان کافی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے, یہ 17 نمبر سورہ ہے. اور یہ آیت مجیدہ جو ہے یہ 78 نمبر آیت ہے, 70 نمبر آیت ہے. میں شروع کرا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اللہ فرمایا نماز کو قائم رکھو
सूरज के ढलने से लेकर रात अंधेरी तक। लो जी मुफस्सिरीन ने फैसला दिया जोर दी नमाज तो लेके ना इशा तक दिया नमाज़ां अल्लाह फरमाया सारियां पढ़िया कर। तुसीं नहीं पढ़ते नाराज क्यों हो? सुभान अल्लाह ते कैसे ये तो बदनसीबी है ना साडी, असा नहीं पढ़ते पे। अच्छा अगे अल्लाह फरमाता है कुरान अल फजरी, और जो फजर का कुरान है ना, फजर का फजर का कुरान कोई अलग नहीं, ये मतलब है कि जेडे हजरत साहब, कारी साहब, शाह साहब, मौलाना साहब फजर दी नमाज दे विच ऊंची ऊंची जेडी तिलावत करदे ने ना, ओ या अल्लाह की होए अल्लाह फरमाया इन्नल कुरान अल फजरी काना मशहूदा, एक ओ तिलावत है जिन्हों फरिश्ते भी आके सुनदे ने। सुभान अल्लाह। लो मैं दावत देने लगा बंदियां जेडे बंदे ने, क्योंकि अल्लाह की दावत बंदियां ने दी है। रिजालुन ला तुलहिहिम तिजारतुन वला बैन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलात रिजालुन। अल्लाह ने फरमाया मेरी गल मर्दां नाल, मर्द ओनू आंदे ने, मर्द ओनू आंदे ने। मौला जिहदे 5 बच्चे हो, अल्लाह फरमाया खबरदार ये मर्दानगी नहीं, ते मौला मर्द कौन है? फरमाया जिन्हों दुनिया का कोई काम भी नमाज तो डक ना सके वही तो मर्द है। मैं मर्दां दावत दे लगा, कदी कदी जे तुहाडा दिल करे ना कि फरिश्तियां दे नाल नमाज पढ़िए, फजर दी नमाज आके मसीते पढ़ लिया करो, फरिश्ते भी शामिल होए भाई। सुनते हो पे कुरान पाक? अच्छा हुन अल्लाह पाक फरमाया मा मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका। सुभान अल्लाह। महबूब उम्मत ते तेरी 5 टाइम पढ़ लवे बड़ी गल है, पर तू महबूब है एक काम करया करो। या अल्लाह की करा? फरमाया अद्धी को रात नु उठ के ना थोड़े जे नफल पढ़या करो। सुभान अल्लाह। वो तुहाडे लिए तहज्जुद दी नमाज होएगी ते नफल नहीं तुहाडे लिए। सुभान अल्लाह। नाफिलतन लका, वो आपके लिए नफल है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह फिर फरमाया असा अय्यबासत रब्बुका मकामम महमूदा, मैं वादा करना तुसी ये नफल पढ़ो मैं तुहानू मकाम महमूद दे दिया। सुभान अल्लाह। होए बेटा मैं बात नहीं समझा सका, मेरी आंख में आंख डालू। महबूब जी मौला अंबिया दी जिथे बस बस हो जाए ना वो मकाम मैं तेरी जात को दे रहे हैं। यार सुभान अल्लाह है आप लोगों का यार। दोबारा सुनो महबूब आदम को लेके ईसा तक अंबिया दे मकाम दी जिथे इंतहा हो जाए ना मैं वो मकाम तेरी जात को दे रहे ते नफल पढ़िया करो। सुभान या अल्लाह समझाना की चल है। अल्लाह पाक फरमाया तुहानू अजे समझ नहीं आई, जिस जात दे नफलां दा अजर जिथे अंबिया दी बस बस हो जाए वो मकाम मुस्तफा दे नफलां दा अजर है। सुभान अल्लाह। घर जाके सुभान अल्लाह कह लिया जे मैं बात वादे नहीं कर पाया या आप समझने के लिए तैयार नहीं है, मेरी आंख में आंख डालो। अल्लाह फरमाया अंबिया दी जिथे बस बस हो जाए वो मकाम मेरे महबूब दे नफलां दा अजर है। या अल्लाह एदा की मतलब है? और फरमाया ओ मकाम ते मैं मुस्तफा करीम नु नफलां दे बदले दे छड़िया है जिदे नफलां दा ए अजर है तेरी भला जाने मैं उनु फर्जां दे बदले की अता फरमा। बेटा की समझ आई कौन? अब बंदे बख्शवान अल्लाह जेड़ा काम है ना ये ते अल्लाह फरमाया तू 2 नफल पढ़ मैं बंदे बख्श दियांगा। सुभान यार की ठंडा सवाल है गज क्या? अगली गल भी ते मेरी अख च पा के सुनो ना, जिदे नफलां विच बंदे बख्शे जा रहे ने अल्लाह उस महबूब को फरज़ाइल की अता फरमाएगा। जे हुन जे तुहाडा दिल करदा है ते मैं मुस्तफा दे फर्ज़ां ते आयत पढ़ देना। नहीं पढ़न लगा बस सलाम पढ़ो ते घर चलो। आराम करो नारा सलाम मुझे पता लगे मैं आगे कुरान पढ़ने नहीं 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 जी जी खड़े आप तुसी कल्ले नारे लांदे हो। तकबीर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब इनसे कहो मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। माफ कर दो, कुर्बानी का जिक्र पहले आ गया तो फिर केड़ी गल है, मैं ठीक या ना पिया। मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, मेरी नमाज अल्लाह के लिए है। इन्ना सलाती, मेरी नमाज लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, मेरी नमाज अल्लाह के लिए है। मेरी नमाज अल्लाह के लिए है। हाथ जोड़ा मैं अल्लाह के सामने, या अल्लाह ए पीर सोने की नमाज के लिए फरमाया मेरे लिए, नबी पाक दी फरमाया मेरे लिए। या अल्लाह फिर कोई एडा खास फर्क ते नहीं मैनू महसूस होया। अल्लाह पाक फरमाया तू महसूस ही नहीं कीता, तू अपने मुंह आख्या ना मेरी तेरे लिए, उन्होंने मैं प्या ना कह तेरी मेरे लिए। उन्होंने मैं प्या फरमाना तू कह तेरी मेरे लिए। हुन ना सुभान अल्लाह कह ठंडा पिया दे मेरा देखो हाल के कह लो फिर बेटा। उस नमाज का मकाम घर जाके सोचिया जी जिन्हों अल्लाह फरमाए ऐ वे मेरे लिए। सुभान अल्लाह। एक बार फिर सुनो, मेरी तकलीफ खत्म हो गई है जुमले से। उस नमाज का मकाम, मर्तबा, स्टेटस, ओहदा घर जाके सोचिया जी जिन्हों वेख के अल्लाह फरमाए ऐ वे मेरे लिए। थोड़ा जा मेरे नाल रलो, ओ नमाज जिन्हों अल्लाह फरमाए कि ए मेरे लिए, ओ नमाज पढ़ी जा रही है। जिन्हों अल्लाह फरमाए कि ऐ वे मेरे लिए, एक एडा को बच्चा अपने घरों निकले ते उन्हां नमाजियां दे सिरां तो क्रॉस करदा 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 उस नमाजी की पुश्त से आके बैठा है जिन्हों अल्लाह पे फरमांदा है मेरे लिए। जिन्हों अल्लाह पे फरमांदा है ये मेरे लिए। जिस नमाज नूं अल्लाह फरमाए ए वे मेरे लिए, ओनू पे फरमांदा है हुन रोक नहीं इनू जड़ी मेरे लिए है। या अल्लाह कदों तक रोका? अल्लाह फरमाया हुन ओनी देर रोकी रखी जिन्नी देर ए अपनी मर्जी नाल ले जा ले ए जिन्नी देर अपनी मर्जी नाल ले ना जावे ओनी देर एनू रोकी रखी जड़ी मेरे लिए। हाय हाय हुन घर जाके ठंडा पानी पी के उस रात दा मकाम सोचिया जी कि जिस नमाज नू अल्लाह अपने लिए आखे जिदी मर्जी लिए वो रुक जाए। या अल्लाह जानदा है या अल्लाह दा रसूल जानदा है ओदे पुत्र उस हुसैन दा मकाम थी। लो ये है मजहब हक्का, जहां सहाबा को भी ऐसे माना जाए और नबी की औलाद को भी ऐसे माना जाए। वज़कुर फिल किताबि इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। नबी का जिक्र इबादत है, नबी का जिक्र इबादत है। आपके साथ सारा कुछ खुदा रह गया। बिल्कुल मैं खुदा की कसम में बिल्कुल अधूरा अधूरा बयान छोड़ के जा रहा हूं। ये जो कर रहा था ये भी अधूरा छूट गया। हमने बिल्कुल नहीं पढ़ सके कि हम कहां तक जा सकते हैं, लेकिन दास्ताने बस दास्ताने हुस्न बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। सलाम हबीबी मुस्तफा जाने उमर सलीम साहब, तो वैसे उमर सलीम बगदादी कह लो, बगदाद शरीफ से कहाँ से आ जाएंगे? उमर सलीम बगदादी साहब वैसे आएंगे जी, वो वैसे ही बगदाद से आएंगे। चलो जी सीधी टिकट बगदाद शरीफ दी, तो वो तशरीफ लाएंगे। अपने बेटा मजहब के आलिम की इज्जत करना असल में मजहब से मोहब्बत की अलामत। बस अपने मजहब से प्यार करें, आपका मजहब हक है, मजहब से मोहब्बत करें।
اور بہترین طریقے سے ان کا استقبال کریں، ان کے قول اقوال کو سنیں، قرآن اور حدیث کو سنیں. الحمدللہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. عربی میں ساری تقریر کریں، مترجم ساتھ ہوگا یہ انشاءاللہ. زیارت بھی کریں اور ان کی بیان کو بھی سماعت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہ پاک کلام پاک کا ثواب، واضح نصیحت کا ثواب، حاضری کا ثواب. انہوں نے بڑی محبت میں سبحان اللہ کا ذکر کیتا ہے. سبحان اللہ کا ثواب، نعرہ ہے تکبیر و رسالت کا ثواب. تیری بارگاہ کے اندر پیش کرنے غلطیاں یاد خلافت کو پاک فرما کے شرف قبولیت عطا فرما. یہ جتنا اجر و ثواب بارگاہ رسالت پیش کرنے آقا ماڑیاں کا نظرانہ قبول فرما. آپ دے صدقے نال آپ دے والدین طیبین شریفین آپ دی آل پاک